Let us start the second unit of second year sociology, that is the demographic structure of Indian society. What is meant by demography? Sometimes you may heard these concepts in economics and political science also. What is meant by demography? Demography is the systematic study of population. That is, demography is a branch of study that deals about population. The term demography is a Greek origin and is composed of two words. Demos means people and graphin means describe. That is, the word meaning of demography is description of people. You got it? Demography means description of people. As it is a science, demography is the systematic study of population. So, what is the subject matter of demography? Simply we say study of population. Then what details of population deals in demography? Especially the changes in population size, trends in population, different processes associated with population. What is the size of population? What is meant by size of population? You know, the number of population in a country in the last year and the present year is different. It may be increased or decreased. That is the change in size of population. Then what is meant by the trends of population? Is it an increasing trend or in a decreasing trend? In some nation, population size is increasing trend. Some other nation in decreasing trend. So this is one of the most important subject matter in demography. Then also different patterns of births, death and migration. In particular country the birth rate is low. In some other country birth rate is high. The very same way, death rate, difference in death rate in some country, some other country is different. Also the migration, you know migration. People migrate from some place to some other places, some country to some other countries. It also directly influences the size of population, increase or decrease. So this is another important matter discussed in demography. Another important thing is sex ratio. That is male and female ratio in a country, which is very important in a population. Another important thing is rural-urban ratio. How much percent of a country live in rural area? How much percentage live in urban area? Another important thing in demography is age-based classification. Children, adults, aged, like classification based on age. All these comes under demography. And all these are very important factors of demographic studies.
then there are two types of demography. Generally, there are two types of demography. Formal demography and the other is social demography. Formal demography and social demography. What is mean by formal demography? Formal demography always deals about quantitative field, whereas social demography deals about social, economic and political aspects of population. That is, formal demography deals about the population studies based on number, quantity, ratio or dividend, size, like that. Whereas in social demography, it deals about different cause-effect relationship, connection of population. That is, what are the social factors of increasing trend of population, or rural-urban percentage, how it affects the economic aspects of a country, economic growth of a country, like that. So social demography deals about social, economic and political causes or factors related to population. But both these demographies, that is formal demography and social demography, always use census-like or survey-like data collections. രണ്ടാം വർഷത്തെ സോഷ്യോളജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ജനസംഖ്യാ ഘടന. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ജനസംഖ്യാ ഘടന എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തികമായ വശങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ എക്കണോമിക്സിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ കേട്ടുള്ള വാക്കായിരിക്കും ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ. എന്താണ് ഡെമോഗ്രഫി? ഡെമോഗ്രഫി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം എന്നാണ്. ഡെമോഗ്രഫി എന്നാൽ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായ പഠനത്തിനെയാണ് ഡെമോഗ്രഫി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ വാക്ക് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഒറിജിനാണ്. ഡെമോഗ്രഫി എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളായ ഡിമോസ്, ഗ്രാഫിൻ എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഡെമോഗ്രഫി എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഡിമോസ് എന്നാൽ ജനങ്ങളെന്നും ഗ്രാഫിൻ എന്നാൽ ഡിസ്ക്രൈബ്, വിവരിക്കുക എന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, ഡെമോഗ്രഫി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ, ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന പഠനശാഖയാണ് ഡെമോഗ്രഫി. ഈ എന്താണ് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രമെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത്, വിശദീകരിക്കുന്നത്? ഒന്നൊരു രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ വലിപ്പം, അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനനനിരക്ക്, മരണനിരക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ കോമ്പോസിഷൻ, അതായത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം, പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റേഷ്യോ, അനുപാതം എന്നിവയൊക്കെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ. പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രമാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫി, ഔപചാരിക ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രവും, മറ്റൊന്ന് സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫി, സാമൂഹിക ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം. ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫി അഥവാ ഔപചാരിക ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രധാനമായിട്ടും
ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സെൻസസ്, മൊത്തം ആളുകളുടെ എണ്ണം, ജനസംഖ്യാ വർധനവ് എത്രയാണ്, ബർത്ത് റേറ്റ്, ഡെത്ത് റേറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകളുമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫി കുറച്ചുകൂടെ സമൂഹശാസ്ത്രവുമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രസക്തി അവിടെയാണ്. അവിടെ ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായ നയങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ നയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫി. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും, ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫിയും സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിയും ജനസംഖ്യയുടെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. Why we study demography in sociology? Demography has some importance in sociological studies. At the very same time, some sociological findings helps demography also. When we analyze the situation of the emergence of sociology during the late 18th century, there are two processes happened. One is the formation of nation state as the principal form of political organization, simply the formation of modern states. Second is the beginning of modern science of statistics, that is of emergence of statistics and its uses. These two processes were important emergence during the late 18th century. The modern state means the role of state and responsibilities of state changed. The function of changed compared with the Asian period. Especially the state take over the responsibility of public health. So to function based on these facts, statistical data are very essential. So the statistical data are used for the formation of policies and functioning of modern state. നമ്മൾ ഡെമോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് എന്തിനാണ് സോഷ്യോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത്? ഡെമോഗ്രഫിയും സോഷ്യോളജിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? സോഷ്യോളജിയിൽ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡേറ്റയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം നാം സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡെമോഗ്രഫിയിലും പല സമൂഹശാസ്ത്ര കണ്ടെത്തലുകൾ വളരെയേറെ ആവശ്യമുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഉണ്ടായ രണ്ട് പ്രക്രിയകൾ, രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ. ഒന്ന്, ഈ ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണവും. രണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായിരുന്നു, ഉത്ഭവവുമായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന്, വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നതിനകത്ത് ഒരു കാരണം, അതുവരെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായി മാറുകയുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ അവ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. സാമ്പത്തികമായ നയങ്ങൾ, പൊതുജനാരോഗ്യം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക,
എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് രാഷ്ട്രം ഇടപെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത്തരം നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ വിവരശേഖരണം ആവശ്യമായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ പ്രസക്തി കൂടുന്നത്. അതാണ് ഈ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുവിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളുമായി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ സാമൂഹ്യമായ ഇത്തരം വിശകലനങ്ങളെ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിലെ ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, അതായത് ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സെൻസസായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്, മോഡേൺ സെൻസസായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് 1790 അമേരിക്കൻ സെൻസസാണ്. ഒരു ആദ്യത്തെ സെൻസസായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് 1790 അമേരിക്കൻ സെൻസസാണ്. ഏതാണ്ട് യൂറോപ്പിൽ 1800 സെൻസസ് ആരംഭിച്ചതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് സെൻസസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 1867-72 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് സെൻസസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് 10 വർഷം കൂടുമ്പോഴുള്ള ഒരു കണക്കെടുപ്പായിട്ടാണ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ 1951 തൊട്ടാണ് സെൻസസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് 1951 നടക്കുന്നത്. പിന്നീട് എല്ലാ 10 വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഈ സെൻസസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സെൻസസ് നടന്നത് 2011 ഇനിയും 2021 സെൻസസ് പ്രക്രിയയുടെ പ്രാഥമിക നടപടികളൊക്കെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻസസ് പ്രക്രിയയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസ് പ്രക്രിയയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ചൈനയിലാണല്ലോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ചൈനയിൽ അങ്ങനൊരു റെഗുലർ പ്രോസസ്സായിട്ട് സെൻസസ് നടക്കുന്നില്ല. റെഗുലർ പ്രോസസ്സായിട്ട് എവരി 10 years കൃത്യമായ രീതിയിൽ സെൻസസ് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സെൻസസ്സാണ്. ഇനി അത് 2021 നടക്കുന്നത്. Modern states required the systematic and regular collection of data, that is social statistics. What is social statistics? The quantitative data on various aspects of population and economy. As we said, for the formulation of policies, for the formulation of different development programs, these social statistics are very essential. So modern states gave concentration to take such accounts, statistical data. The American census of 1790 was probably the first modern census. So the first modern census was the American census 1790. In Europe, they were started in 1800. Different states in Europe started the census in 1800. In India, British government, they have been conducted regularly since 1881. In independent India, the central government have been conducted census since 1951. The last census in India was on 2011, and our government is planning to conduct the next census in 2021, and the initial programs for that census is going on.
ഡെമോഗ്രഫിക് ഡേറ്റയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫിക് ഡേറ്റ? Demographic data are important for the planning and implementation of state policies, especially those for economic development and general public welfare. എന്താണ് ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം. എത്ര ആളുകളാണ് വീടുള്ളത്? എത്ര കുട്ടികൾ, 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ എത്ര പേരുണ്ട്? പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പഠിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട്? ഇത്തരം കണക്കുകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര അടുത്ത 5 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് കൂടുന്നത്? അവർക്ക് ആവശ്യമായ, ഓൾഡ് ഏജ്ഡായ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മതിയാവണ്ണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ നാം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്? 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എത്രയാണുള്ളത്? അപ്പോൾ 6 വയസ്സ്, ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 6 വയസ്സാകുന്നു. ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. എത്ര പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് എത്ര കുട്ടികളാണ് ഒരു വർഷം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്? അവർക്ക് മതിയായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ആധാരമാകുന്നത് ഇത്തരം ഡേറ്റ കളക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയരൂപീകരണം, പോളിസി ഫോമുലേഷന് ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡേറ്റ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, പല സമൂഹത്തിലും എമിലി ഡർക്കിമിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എമിലി ഡർക്കിമിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എമിലി ഡർക്കിമിൻ്റെ സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദഗതികളിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, റേറ്റ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ്, ഒരു സമൂഹത്തിലെ ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്ക് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചില അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിപരമായ പല വിഷയങ്ങളായിരിക്കാമെങ്കിൽ പോലും അത് സമൂഹത്തിന് ചില സോഷ്യൽ കോസുകൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിലെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും അത് ഒഴിവാക്കാനും അതിനു വേണ്ട സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ഡെമോഗ്രഫിക് ഡേറ്റ, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യോളജിയിലും നമ്മൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഇത്തരം ഡേറ്റയെയും ആ ഡേറ്റകളിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഡെമോഗ്രഫിക് ഡേറ്റാസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Why? Because they are very essential for the formulation of policies and implementation of development programs of every government. So simply you can assess the number of children below 6 years, the number of old aged people above 60 years. These two things are very essential to develop proper arrangement for the aged people in a community, the very same time for the development of school system in our community. On the basis of social statistics, how many children below 6 years now, and after 1 or 2 years how many become above 6 years? The government must provide additional facilities for them. The very same way, the old aged people above 65 years, based on the number they have collected through social statistics or census, they can calculate, they can analyze the present facilities are enough or not. Employment opportunities, how many students are
studying for professional course now, and after 5 years or 3 years, how many they will pass out, and in our community enough employment opportunities are available or not. If not, the government is responsible to provide employment opportunities. I like that, economic development. So the social statistics, that is demographic data, are very essential for the implementation of development program, formulation of policies of a state.